परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मेरे जिਉਂਦੇ पिता, तेरे जलाली नाम और तेरे वचन में महिमा बढ़ाई ते इज्जत करता है। प्रभु तू जीवित है, तू सर्वशक्तिमान है। ओ प्रभु यीशु मसीह हालातों को चेंज करने वाला प्रभु है। मैं प्रार्थना करता था वचन प्रभु यीशु मसीह हर एक दे जो तेरे कलाम में सुनता है प्रभु की जिंदगी में बरकत लेके आवे और आशीष लेके आवे। तेरा पवित्र आत्मा पिता जी काम करे, तेरे नाम में चाहिए तो महिमा मिले। दुआ यीशु नाम च मांगते, हालेलुया हालेलुया। आओ से प्रभु यीशु मसीह दे स्वर्गीय ते पवित्र कलाम चों इस प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय विच असीं गल करांगे। और जिद्दां असीं कल दी मीटिंग विच गल कर रहे सीगे और असीं उत्पत्ति दी किताब च देख रहे सीगे उहदा 4 अध्याय जिथे काइन और हाबल सी। और असीं गल कीती सीगी कि काइन जो है वो बनावटी विश्वासी है। चर्च ते सारा कुछ आत्म धार्मिक तौर ते वो गतिविधियां करदा है, पर है वो बनावटी है, असली नहीं है, वो बनावटी है। शैतान अपने आप को परमेश्वर बनांदा है और परमेश्वर की तरह वो कुछ करना चाहता है, अपनी भगती कराना चाहता है और प्रभु का स्थान लेना चाहता है। पर असी देखा कि वो कभी भी प्रभु परमेश्वर वर्गा बनना चाहता है, पर है नहीं है, वो है नहीं है, वो है बनावटी है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो बनावटी है, जे शैतान बनावटी है, पर ओदा वंश धरती दे उत्ते है, ओदी दुल्हन धरती दे उत्ते है। शैतान दे लोक भी हैं जो धरती दे उत्ते हैं, जो शैतान दे हाथ विच हैं, ओदी इच्छा नूं पूरा करने वाले हैं, शैतान नूं खुश करने वाले हैं और ओदी इच्छा नूं पूरा करदे आ जो वैरी दुश्मन और शैतान है। ਇਹਦਾ मतलब शैतान दे लोक जदों धरती उत्ते हैं किस तरह शैतान दे हैं, क्योंकि उन्हां दे अंदर जिहड़ा आत्मा है वो सही दुष्ट दा आत्मा है, वो सही दुष्ट दे कंट्रोल दे विच आओ। हुण जिहड़े दुष्ट दे कंट्रोल दे विच यानी कह लो कि शैतान दे कंट्रोल दे विच हैं और शैतान दा जदों स्वभाव उन्हां दे अंदर है, हुण जिहदे अंदर शैतान दा स्वभाव है वो ओदे तरह दा ही काम करेगा जिस तरह दा कौन है, वो शैतान आप है। क्योंकि उन्हां दे अंदर जिहड़ा आत्मा गलत है ते गलत आत्मा गलत ही करावेगा। वो शैतान दे गुनाह नूं प्रगट करदे हैं। वो जिहड़े शैतान दे मैंबर हैं जिन्हां ते शैतान दी मोहर है, जो ओदी इच्छा नूं पूरा करदे हैं, जो ओदी शिक्षा नाल सहमत हैं, जो ओदी इच्छावां दे अनुसार चलने वाले हैं। हालेलुया। इसदा मतलब वो अधीन है शैतान दे। जे शैतान नकली है यानी कि नकल करदा है, ओदे जेड़ी दुल्हन है शैतान दी दुल्हन वो भी नकल करेगी, वो भी नकली विश्वासी बनेंगे, वो भी धोखा देने वाले होंगे। और जेड़ा गलत स्पिरिट है वो जिथे भी जाएगा वो गलत गुनाह नूं प्रगट करेगा। ओदा वेखना गलत है, ओदी बोली ओदा स्वभाव गलत है और ओ जेड़ा शैतान है वैरी दुश्मन है मसीह विरोधी है, ओदे गुनाह नूं प्रगट करनगे हो, क्योंकि उन्हां दे अंदर स्वभाव केड़ा होवेगा, गलत स्वभाव है। स्वभाव उन्हां दे अंदर करैक्टर केड़ा है, शैतान दा करैक्टर है। क्योंकि काइन दे अंदर शैतान दा करैक्टर सी, शैतान दा चरित्र काइन दे विचों प्रगट हो रहा है। काइन भी गुनाह नूं प्रगट कर रहा है, काइन भी चरित्र नूं ओ चरित्र केड़ा है शैतान दा, ओदे विचों शैतान दे गुण नजर आ रहे हैं, ओदे विचों शैतान दा स्वभाव नजर आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। वो प्रगट कर रहा है दुश्मन यानी कि काइन शैतान दे स्वभाव नूं प्रगट कर रहा। और अज इस धरती उत्ते भी हुण में इस समय भी धरती उत्ते उस ही शैतान दा भी वंश है। जे ओदे लोग धरती दे उत्ते हन
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। शैतान नकली है, नकली विश्वासी बनेगा, तारमुख बनेगा। हुण असीं बाइबल च पढ़िया सफेद घोड़ा है। हुण सफेद है दा मतलब की बनता है? धार्मिक। धार्मिक बनेगा शैतान, धार्मिक गतिविधियां चंगे होवे, धार्मिक जेड़े काम है वो करेगा। कि शैतान वाला हर इंसान की पवित्र बन गया कि चर्च उन्हें पवित्र करता है? उच्ची बिल्डिंग उन्हें पवित्र नहीं करेगी। बनन दे लई दोबारा जन्म लेना जरूरी है। यीशु दे वचन दे अधीन होना जरूरी है और अपना जीवन यीशु दे हत्थां विच सौंपना। हालेलुया, प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा और वडियाई हो। हालेलुया। हुण जो दे सफेद घोड़े ते सवार हैं, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਫੇਦ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚਰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। आमेन, ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। और प्रभु दे यीशु दे पवित्र कलाम चो ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं थस्सलुनीकिया ਦੀ पुस्तक दूसरा थस्सलुनीकिया उसका 2 अध्याय, दूसरा थस्सलुनीकिया उसका 2 अध्याय और उसके 3 वचन। तो बाइबल लिखा कोई तुहानू किसी तरह ना परमावे क्यों जो वो दिन नहीं आवेगा जिन्ना चिर पहला धर्म त्याग ना हो लवे अते ओ कुधर्म दा पुरख अर्थात विनाश दा पुत्र प्रगट ना हो जावे। ये तो पहला की होवेगा? वो प्रगट होवेगा। कौन? विनाश दा पुत्र। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल लिखा जो विरोधी है अते हर तरह विरोधी है अते हर एक उत्ते जिहड़ा देव अखवाउंदा जां पूजिया जांदा है अपने आप नूं उच्चा करदा इथों ठीक जो वो परमेश्वर दी हैकल विच बहिंदा है अते अपने आप नूं परमेश्वर करके विखाउंदा है। हैकल च बहिंदा है और अपने आप नूं विखाउंदा है कि वो कौन है? परमेश्वर। विखाउंदा है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी सामर्थ है, विखाउंदा है कि ਉਹਦੇ कोल भी शक्ति है। ਇਹਦਾ मतलब कि शैतान की कर रहा है? हैकल च बैठेगा और की बन जाएगा? मैं खुदा आ, परमेश्वर आ। किद्दां पता लगदा है? क्योंकि ਜਦੋਂ ਉਹ रूप बदलदा है, ਹੁਣ ਜਦੋਂ रूप बदलेगा, ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ रूप च आवेगा तो ਉਹਨੂੰ पहचानना मुश्किल है, ਉਹਨੂੰ पहचानना मुश्किल है क्योंकि वो भी धर्मी बन जाएगा, वो भी चर्च जाएगा, वो भी प्रार्थना करेगा। हालेलुया, सारियां गतिविधियां विच जाएगा पर अग दे बपतिस्मे तक कदी नहीं पहुंचने वाला हो। सच, आमीन। नकली सारा कुछ कर सकता है। आज धरती ते किन्ने विश्वासी हैं जिन्होंने तौबा की है, तौबा की हुई, बपतिस्मा लिया होया है, पर अजे भी नकली है, अल्ले भी नकली है। मैं सारे वालों नहीं कह रहे हैं, कुछ हन जेड़े मसीहत दे विच भी आ गए पर अजे भी नकली है। वो नकली जे अजे तक नकली हैं, अगे भी नकली, पर कुछ हन जेड़े हृदय तो अपने यीशु नू ओदे वचन नू कबूल कर, जेड़े अपना जीवन यीशु नू सौंपदे आ और जेड़े पूरी तरह चाहे दे अनुसार चलणगे, चाहे उन्होंने कोई भी दाम चुकाना पै जावे। असली विश्वासी दे अंदर वचन दी अणख हुंदी है। असली विश्वासी जेड़ा है उन्हें अपना जीवन मसीह नू सौंपया हुआ है। वो जिन्हें जीवन मसीह नू सौंपया उहदे अंदर मसीह दा करैक्टर है। वो जिहदे अंदर मसीह दा जीवन है उहदा सुभाव, उहदा करैक्टर दूरों नजर आवेगा। उहदा सुभाव,
ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੇਗਾ। ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਡਰੇਗਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਉਹ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੋਂ, ਈਰਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਕਮੰਡ ਤੋਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵੇਗਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਨਿਚਾਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਧੂਰੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਾਇਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਕਾਇਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਚਰਚ में को दौड़ना, ਬਾਈਬਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਮਸੀਹਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਾਇਨ ਮੇ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਾਇਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਰਕ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਆ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੀ ਜੈਰਾਕਾਰ, ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਜੈਰਾਕਾਰ। ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸੀਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਹੈਕਲ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਕਲ ਤਿਆਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਨੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਆ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਕੋਈ ਚਰਚ ਜਾਵੇ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੇ,
ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਹੈ। Hallelujah. ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ। Yes, yes. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੇਖੇਗਾ। Amen. ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। Amen. ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਤਰਸ ਸੁਣਿਆ ਚੇਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹੀ ਸੁਭਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਹੈ। Hallelujah. ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਲੱਭ ਲੋ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਏਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਆਤਮੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। Yes, yes. ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। Hallelujah. ਲੂਤ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। Hallelujah. ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ Amen. ਆਮੇਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਲੂਤ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਲੂਤ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੇ ਊਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Amen. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਔਰ ਉਹ ਲੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ। Amen. ਸਰੀਰਕ ਬਰਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਲੂਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ Such amen. ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ Hallelujah. ਯੈਸ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। Amen. ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਏਕਤਾ ਚਾਹੋ, ਏਕਤਾ ਚਾਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਕਲ। Yes. ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਕਲ ਕਰਨਾ। Such amen. ਵਚਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹੇਗਾ ਇੱਕ ਹੋਵੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ। Yes, amen. ਜਦੋਂ ਆਤਮੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚ ਹੋਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। Such ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ Hallelujah. ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, Amen. ਸੱਚ Hallelujah. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈਕਲ ਦਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮੇਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੜਬੜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਵਰਗੇ ਰੀਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਾਓਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣੇਗਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਮਝੋ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਭੇਸ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਡ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਾੜ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਗਿਆੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਫਿਰ
ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਤ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਤ ਹੈ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਤਾਂ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤਾਂ ਲਵੋ, ਪਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਸਲਾਹ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ ਸਲਾਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣਾ ਜੇ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਣ ਪਵੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ? पहला कुरंथिया 6 अध्याय और 6 आयत, माफ करना, पहला कुरंथिया 6 अध्याय 1 आयत। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿਆਉ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਿਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ? ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਹੌਸਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੇ ਕਲਾਮ ਵੇਖਣਾ, ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਲਾਭ ਕੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਯੈਸ ਯੈਸ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਥੋੜੇ 'ਚ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੇ ਜੇ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੇਚਾਵਾਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ, ਸੱਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਸੀਹਤ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਆਈ ਹੈ। ਸੱਚ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁੱਛ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਤੋਛੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋਗੇ? ਪਾਲੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਾਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਤੋਛੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਨ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲਾਹ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡ ਦੇ ਭੇਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਬੇੜ ਸਕੇ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਸਕੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਧਰਮੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤੀਸਰੇ ਚ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਬਣੇਗਾ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚੇ ਔਰ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ, तेरे नाम तेरे वचन ਦੀ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਦੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ। ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿੱਧ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਜਿਤ ਕਰਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।